Hello fellows, welcome to our this new video. This is the video number 8 based on states of matter. In this video, we will learn one more important law from the gas laws, that is the Dalton's law of partial pressures. We know very well that is John Dalton is recognized as father of chemistry. John Dalton put forth the atomic theory or atomic hypothesis. Furthermore, John Dalton put forth this law related to the behavior of gases. So that is recognized as Dalton's law of partial pressures. So see the statement of the law. The law states that when two or more than two non-reacting gases are mixed in a container, then the total pressure of a mixture is the sum of partial pressures of all gases. Now see, what is the statement? When two or more non-reacting gases are mixed. Non-reacting gases means what? The gases which do not react chemically. पहा, दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त गॅसेस जर आपण मिक्स केले, पण कोणते गॅसेस केमिकली ते रिॲक्ट होऊ नयेत. उदाहरणार्थ आपल्याला माहित आहे नायट्रोजन आणि हायड्रोजन मिक्स केले तर अमोनिया तयार होईल केमिकल रिॲक्शन होऊन. हायड्रोजन ऑक्सिजन केले तर वॉटर तयार होईल. सो व्हेन सच गॅसेस आर मिक्स्ड, those gases do not react chemically. So what is that? पहा, when two or more than two non-reacting gases are mixed in a container, मग कुठले गॅसेस? उदाहरणार्थ आपण काय केलं, हायड्रोजन असेल किंवा ऑक्सिजन असेल असा एखादा वायू घेतला आणि त्याच्यासोबत आपण इनर्ट गॅसेस है ना, जर आपण त्यांच्यासोबत समजा मिक्स केले, जसं की हेलियम असेल, निऑन असेल, आर्गॉन असेल, हा, तर अशा प्रकारचे जर गॅसेस आपण मिक्स केले तर ते नॉन रिॲक्टिंग आहे, म्हणजे त्यांच्यामध्ये आपसात रिॲक्शन होत नाही. पहा, वन ऑफ द गॅस सच ॲज हायड्रोजन असेल, ऑक्सिजन असेल किंवा नायट्रोजन असेल, आणि दुसरे गॅसेस मग याच्यामध्ये मिक्स आपण नोबल गॅसेस किंवा इनर्ट गॅसेस जर मिक्स केले तर ते नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस होते. तर लॉ काय सांगतो पहा, स्टेटमेंट काय? व्हेन टू और मोर दॅन टू नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर, द टोटल प्रेशर एक्झर्टेड बाय दॅट मिक्सचर ऑफ द गॅस इज द सम ऑफ partial pressures of all the gases. Partial pressure of all the gases, partial pressure means what? So that is nothing but the pressure exerted by or the pressure of individual gas. The pressure exerted by the individual gas is called its partial pressure. है ना, ते जे गॅसेसचं मिक्सचर आहे त्याच्यातला एक इंडिव्हिज्युअल गॅस आपण घेतला तर त्यांनी एक्झर्ट केलेलं जे प्रेशर आहे त्याला पार्शियल प्रेशर म्हणतात. ओके, लक्षात येतं का? पहा, सो व्हॉट इज दॅट? व्हेन टू और मोर दॅन टू नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर, द टोटल प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गॅसेस. म्हणजेच काय? individual pressures of all that gases. The total pressure of that gas is equal to what? The individual pressures, partial pressures, individual pressures of the that gases. So mathematically Dalton's law can be written simply like this. Now see, P total pressure, so this is equal to what? P1 plus P2 plus P3 so on, अशा पद्धतीने. ओके, तर या ठिकाणी so this P1, P2, P3, so these are the partial pressures, that is the pressure exerted by individual gases. अशा पद्धतीने
total pressure is nothing but the sum of the partial pressures of all the individual gases at constant volume and temperature. If the volume and temperature is kept constant, so in this way simply the Dalton's law can be written. See what we have to learn: the partial pressure and mole fraction. So we have to study this important relationship: partial pressures and the mole fractions. Now see, we already studied the mole fraction in the first topic, some basic concepts in chemistry. तिथे आपण मोल फ्रॅक्शन पाहिलेली आहे. परत एक वेळेस मी तुम्हाला सांगतो की मोल फ्रॅक्शन काय आहे. सो दी मोल फ्रॅक्शन, that is the ratio of number of moles of any component to the total number of moles of all the components which are present in the particular substance. आपण सोल्युशनच्या बाबतीत पाहिलेलं आहे. इथे गॅसेसच्या बाबतीत पाहिजे तर मोल फ्रॅक्शन काय आहे? मोल फ्रॅक्शन डिनोटेड बाय सिम्बॉल x, and that is equal to what? The ratio of fraction of number of moles of that particular component to the total number of moles of all the components which are present in that particular gas म्हणूयात इथे आपण. ओके, तर अशा पद्धतीनं परत तुम्ही सोल्युशन्स, मोल फ्रॅक्शन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट टॉपिक आहे तर त्याचा व्हिडिओ पाहू शकता. मग इथे आपल्याला पार्शियल प्रेशर आणि मोल फ्रॅक्शन मध्ये रिलेशन काय ते पाहायचे. ट्राय टू अंडरस्टँड. द प्रेशर ऑफ ए प्युअर गॅस इज गिवन बाय आयडियल गॅस इक्वेशन. नाव सी, पहा आपण ही रिलेशन पाहत असताना कशाची हेल्प घेत आहोत? आपल्याला माहिती आहे आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन काय देते पहा. वी नो PV इज इक्वल टू NRT. सो इन दिस केस दॅट कॅन बी रिअरेंज्ड लाईक दिस, है ना. V जर आपण अपोजिट साईडला घेऊन गेलो, P इज इक्वल टू NRT अपॉन V. Okay, so in this case, see, the P indicates what? The pressure of a pure gas. तर अशा पद्धतीने आयडियल गॅस इक्वेशन मध्ये एखाद्या प्युअर गॅसचं प्रेशर आपल्याला मिळतं NRT अपॉन V. अशा पद्धतीनं आयडियल गॅस इक्वेशन रिअरेंज करून, सो ॲट कॉन्स्टंट V अँड T. आणि आता इथे बघा, मग जर V आणि T कॉन्स्टंट असेल तर आपल्याला माहिती आहे R गॅस कॉन्स्टंट आहे. व्हॉट इट इंडिकेट्स देअरफॉर P is directly proportional to N. पहा, मग याचा अर्थ काय होतो? Thus it is observed that the pressure is directly proportional to the amount of gas. पहा, प्रेशर इज ॲज R कॉन्स्टंट आहे, T कॉन्स्टंट आहे, V कॉन्स्टंट आहे. याचा अर्थ काय होतो? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. म्हणजेच प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाऊंट ऑफ गॅस मीन्स नंबर ऑफ मोल्स N. तर अशा पद्धतीनं एखाद्या गॅसचं प्रेशर जे आहे तर नंबर ऑफ मोल्सवरती, अमाऊंट ऑफ गॅसवरती डिपेंड असतं, हे आपल्याला इथे कळतं. ओके, मग पहा, देअरफॉर पार्शियल प्रेशर्स फॉर इंडिव्हिज्युअल गॅसेस कॅन बी रिटन. नाव सी, डोंट लूज युअर कॉन्सन्ट्रेशन, ट्राय टू अंडरस्टँड. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिम्पल आहे. आपण स्टेटमेंट पाहिलं, त्याची मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन पाहिली. पार्शियल प्रेशर्स आणि मोल फ्रॅक्शनमध्ये रिलेशन काय आहे हे आपल्याला समजावून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी पहा, आपण आयडियल गॅस इक्वेशनचा उपयोग करत आहोत. तर अशा पद्धतीनं हे झालं एखाद्या प्युअर गॅसचं जे प्रेशर आहे, प्युअर गॅसचं प्रेशरसाठी आपण ही इक्वेशन पाहिली. मग पार्शियल प्रेशर्स आहे ना, इंडिव्हिज्युअल प्रेशर जे आहेत त्या गॅसमध्ये, जे मिक्सचर आहे गॅसचं, तर जे इंडिव्हिज्युअल गॅसेस आहेत त्यांच्यासाठी ही इक्वेशन कशी लिहिता येईल? आयडियल गॅस इक्वेशन पहा, सिंपल आहे, लक्ष द्या. P1 इज इक्वल टू N1RT अपॉन V है. P1 इज इक्वल टू पहा N1 घेतला आपण है. P2 इज इक्वल टू काय घेता येईल? N2 पहा है. P3 इज इक्वल टू N3, कारण RT आणि V तर कॉन्स्टंट्स आहेत. ओके, मग अशा पद्धतीनं नवसी पहा, टोटल प्रेशर कॅन बी रिटर्न. सिंपल आहे, N1RT अपॉन V प्लस N2RT अपॉन V N3RT अपॉन V आहे. काय केलं आपण इथे? P1, P2, P3च्या किमती ठेवल्या. ओके, P1, P2, P3च्या किमती ठेवल्या. सिंपल आहे, लक्षात घ्या. आणि म्हणून आता लक्ष द्या, पहा, P टोटल इज इक्वल टू व्हॉट? N1 बाजूला घेतलं इथे, RT अपॉन V, N2 RT अपॉन V, N3 RT अपॉन V. आणि काय केलं आता इकडे लक्ष द्या, पहा, RT अपॉन V कॉमन आहे म्हणून बाजूला काढलं. N1 प्लस N2 प्लस N3. ओके, सिंपल आहे. मग
आर टी अपॉन व्ही N1 N2 N3 च्या ऐवजी आपण एन टोटल लिहू शकतो. लिहिता येईल की नाही असं पहा. पी टोटल इज इक्वल टू व्हॉट आर टी अपॉन व्ही एन टोटल. आता पहा असं लिहिता येईल का याला एन टोटल घेतला पण पी टोटलच्या जागेवर इकडे लेफ्ट हँड साईडला एन टोटल घेऊन गेलो तर पी टोटल इथे येईल आणि आर टी अपॉन व्ही येईल. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हणूयात. हा चेंज केला थोडासा पहा रिअरेंज केली मी इक्वेशन काहीच नाही आहे पहा एन टोटल. ओके अँड ऑल्सो N1 साठी आपल्याला माहिती आहे N1 साठी कसं लिहिता येईल पहा है ना. एन टोटल साठी जर अशी लिहिता येत असेल आपल्याला इक्वेशन N1 साठी काय लिहिता येईल P1 आर टी अपॉन व्ही. या दोन्हीची मदत घ्यायची आपल्याला म्हणून N2 साठी काय होईल N2 इज इक्वल टू P2 आर टी अपॉन व्ही असा चेंज होईल. पहा the mole fraction of any individual gas in the mixture is given. Now see the mole fraction of any individual gas in the mixture is given by the formula. हा फॉर्म्युला आपण शिकलेलो आहोत. मोल फ्रॅक्शन कशी देता येते आपण सोल्युशनच्या बाबतीत पाहिलेलं आहे. सॉल्यूट आणि सॉल्व्हंटची मोल फ्रॅक्शन. इथे आपल्याला एका गॅसची इंडिव्हिज्युअल गॅसची मोल फ्रॅक्शन त्याची मात्रा मोल फ्रॅक्शन म्हणजे काय पहा रेशिओ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कंपोनंट दॅट गॅस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनंट्स ऑल द गॅसेस विच आर प्रेझेंट इन दॅट मिक्सचर. मग हे कसं लिहितात पहा मोल फ्रॅक्शन एक्सनी दाखवतात तर आपण गॅससाठी x1 म्हणूयात. x1 इज इक्वल टू व्हॉट रेशिओ ऑफ N1 म्हणजे काय आता पहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गॅस है ना ज्याची आपण मोल फ्रॅक्शन काढत आहोत त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आणि टोटल नंबर ऑफ मोल्स यांचा रेशिओ त्या गॅसमध्ये असलेले कळते का पहा. एका कंपोनंटसाठी x1 लिहिली आपण दुसऱ्या कंपोनंटसाठी x2 लिहू शकतो जसं सॉल्यूट आणि सॉल्व्हंटसाठी आपण लिहायचं शिकलेलो आहोत. ओके x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन एन टोटल सिंपल आहे. आणि मग आता काय करायचं आहे आपल्याला पायाला नंबरिंग का दिली मी तर आपल्याला N1 आणि N2च्या किमती इथून ठेवायच्या आहेत. पहा N1 ची किंमत काय होईल पहा N1 ची इथे P1 आर टी अपॉन व्ही ओके डिवायडेड बाय व्हॉट नाऊ सी एन टोटलची किंमत पी टोटल आर टी अपॉन व्ही. ओके आणि अशा पद्धतीने मग आपल्याला काय मिळेल पहा x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन पी टोटल हे कॅन्सल होईल. ओके डिनॉमिनेटर आहे न्युमेरेटरचं आणि डिनॉमिनेटरचं कॅन्सल होईल. देअरफॉर पाहता x1 इज इक्वल टू P1 अपॉन पी टोटल राहील. P1 अपॉन पी टोटल याला रिअरेंज करता येतं. P1 इज इक्वल टू व्हॉट x1 इंटू पी टोटल अपोजिट साईडला घेऊन गेलो. पहा तर याच्यावरून आपल्या काय लक्षात येतं पहा येते नवसी. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस इज इक्वल टू व्हॉट that is obtained by multiplying by the total pressure to the mole fraction of that gas. किंवा ही इक्वेशन महत्वाची आहे. P1 is equal to x1 into P total. So how the partial pressure is related to the mole fraction हे आपल्याला यूज करायचं हे महत्वाचं आहे. पहा ही रिलेशन आपल्याला पुढे यूज करायची आहे 12th स्टँडर्डला सोल्युशन टॉपिक शिकत असताना है ना. सिंपल रिलेशन आहे पहा इथे दिले दस पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गॅस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टिप्लाइंग द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर बाय मोल फ्रॅक्शन ऑफ दॅट गॅस. ओके अंडरस्टूड येते लक्षात. आता याचा यूज काय आहे याचा यूज काय व्हॉट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ द डाल्टन्स लॉ. हे कशासाठी आपण स्टडी करत आहोत. डाल्टन्स लॉ इज युजफुल टू डिटरमाइन द मोल फ्रॅक्शन्स ऑफ एनी कंपोनंट्स ऑफ ए गॅस इन ए एअर पोल्युशन. आपल्याला माहित आहे एअर पोल्युशन एअर पोल्युशन मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स असतील. कार्बन मोनॉक्साईड असेल कार्बन डायऑक्साईड असेल किंवा सल्फर डायऑक्साईड असेल तर एखादा जो पर्टिक्युलर गॅस आहे त्याची मात्रा आहे ना त्याच्यामध्ये किती आहे पहा हे आपल्याला डाल्टन्स लॉची मदत घेऊन कॅल्क्युलेट करता येतं. एअर पोल्युशन आहे ना त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर जे गॅसेस आहेत इंडिव्हिज्युअल गॅसेस त्यांची मात्रा फ्रॅक्शन आपल्याला शोधून काढता येते. सिंपल फॉर्म्युला आहे पहा P1 इज इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल. ओके अशा पद्धतीने पार्शियल प्रेशर्स मिळतात आणि आपल्याला मोल फ्रॅक्शन सुद्धा काढता येतात. ओके सो यू हॅव टू यूज दिस फॉर्म्युला. हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे. येतं लक्षात 12th स्टँडर्डमध्ये ही सिंपल रिलेशन आपल्याला पाहायची आहे. एक न्यूमेरिकल पाहूयात म्हणजे तुम्हाला अजून अंडरस्टँडिंग चांगली होईल. पहा सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करून दिलेला आहे. मी का सांगतोय तर तुम्ही थोडंसं त्याच्यावरती जर प्रॅक्टिस केलात तरी कळायला सोपं जातं. पहा न्यूमेरिकल पहा केअरफुली. ए मिक्सचर ऑफ
28 grams N2 nitrogen, 8 grams helium and 40 grams Ne. पाहता तुमच्या लक्षात येईल की हे केमिकली नॉन रिॲक्टिंग गॅसेस आहे. ओके, हॅज 20 बार प्रेशर. त्यांचं ओव्हरऑल टोटल प्रेशर दिलंय 20 बार. ओके, व्हॉट इज द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच ऑफ दीज गॅसेस. तर यांचे पार्शियल प्रेशर्स काय आहेत, N2चं, हेलियमचं, निऑनचं, हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो दिस कॅन बी डन इन 3 स्टेप्स. सो द फॉर्म्युला विच वी हॅव टू यूज partial pressure is equal to what? Mole fraction into total pressure. Mole fraction into total fraction. टोटल प्रेशर. हा फॉर्म्युला आपल्या लक्षात यायला पाहिजे. हे फॉर्म्युलेच इथे लिहिलेत आपण. पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू व्हॉट? मोल फ्रॅक्शन इंटू टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशरने त्याला मल्टिप्लाय करून आपण काय करू शकतो, पार्शियल प्रेशर मिळवतो. नाउ सी हाऊ दिस न्यूमेरिकल कॅन बी सॉल्व. सो दिस कॅन बी सॉल्व इन 3 सिम्पल स्टेप्स. 3 स्टेप्स आहेत. एक एक स्टेप मी तुम्हाला व्यवस्थित सांगतो. पहिली स्टेप पहा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स N ऑफ इच गॅस. पहा, सुरुवातीला काय करायचं आहे आपल्याला, नंबर ऑफ मोल्स है ना, प्रत्येक गॅसचे नंबर ऑफ मोल्स किती आहेत हे काढा. आता हा फॉर्म्युला अतिशय महत्त्वाचा आहे. नंबर ऑफ मोल्स आपण कसे काढतो, हा फॉर्म्युला परत परत येतोय. 12वीला आपल्याला परत परत यूज करायचं आहे, हे विसरायचं नाही आहे. नंबर ऑफ मोल्स कसे काढायचे है, वेट दिलेला असेल तर वेट ऑफ दॅट गॅस, जे काही वेट दिलेलं आहे त्याला जर आपण काय केलं, त्याच्या मोलार मासने डिव्हाइड केलं तर आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स मिळतात. विसरू नका. मग वेट इथे W किंवा आपण स्मॉल एम घेतो. स्मॉल एमचा अर्थ असतो तो मास. आता इथे आपल्याला मासेस दिलेले आहेत, आहे नायट्रोजनचं दिलंय, हेलियमचं दिलंय. ओके, त्या पद्धतीनं आपल्याला आहे. त्याच्यानंतर निऑनचं दिलंय, त्याचा उपयोग करायचा आहे. N इज इक्वल टू M अपॉन M, स्मॉल m अपॉन कॅपिटल M. हाऊ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स. हा फॉर्म्युला फार महत्त्वाचा आहे, सिम्पल आहे, परत परत यूज करायचा, आपली प्रॅक्टिस व्हावी आहे म्हणून आपण पाहत आहोत. आहे N1 पाहता. N1 म्हणजे आता आपण सुरुवातीला N2चे पाहूयात, त्याला N1 म्हणूयात आपण. N2चे नंबर ऑफ मोल्स कसे काढतो आपण, वेट दिले 28 ग्राम्स अपॉन इट्स मोलार मास. नायट्रोजनचं मोलार मास 28 आहे आपल्याला माहित आहे. 28 ग्राम्स अपॉन 28 ग्राम्स पर मोल काय होईल, 1 मोल. सिम्पल आहे. ओके, त्याच्यानंतर हेलियमचं पहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हिलियम, वेट दिले 8 ग्राम्स अपॉन 4 ग्राम, त्याचं मास आहे आपल्याला माहिती आहे. हिलियमचं ॲटॉमिक मास आणि मोलार मास तेच आहे, सेम आहे. ओके, हिलियम हे 2 मोल्स ही सिम्पल डिवायडेशन आहे. ओके, त्याच्यानंतर निऑनचं पहा, 40 ग्राम्स वेट दिले आणि आपल्याला माहिती आहे हिलियम निऑनचं मोलार मास 20 आहे. डबल येत आहे अप्रॉक्सिमेटली, तर हे 2 येईल. कळतं. तर पहिल्या स्टेप्समध्ये अशा पद्धतीनं नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करून घ्यायचे आहेत. आणि मग दुसऱ्या स्टेपमध्ये नंबर ऑफ मोल्स आपल्याला मिळाले की मोल फ्रॅक्शन मिळेल. आपल्याला मोल फ्रॅक्शन मिळेल, हे सुद्धा आपल्याला झालेलं आहे. डिटरमाइन द मोल फ्रॅक्शन ऑफ इच कॉम्पोनंट. है, एका गॅसची मोल फ्रॅक्शन कशी काढायची. फॉर्म्युला पहा, X इज इक्वल टू N अपॉन N टोटल. है, मोल फ्रॅक्शन एक्सनी डिनोट करतात. मग मोल फ्रॅक्शन ऑफ सुरुवातीला N2ची पाहावी लागेल आपल्याला. कशी पाहणार, N2चे नंबर ऑफ मोल्स आताच काढले आपण, किती आहेत, 1 है ना, जस्ट काढले आपण. टोटल मोल्सनी त्याला डिव्हाइड करायचं. टोटल मोल्स 5 होतील, 2 2 आणि 1. ओके, टोटल मोल्स किती आहेत मिक्सचरमध्ये, गॅसमध्ये 5, त्यांनी डिव्हाइड करायचं. पहा, हे सुद्धा जसं नंबर ऑफ मोल्स महत्त्वाचं आहे तसं मोल फ्रॅक्शन सुद्धा महत्त्वाचे आहे. त्याच पद्धतीनं मग हिलियमची आहे ना, N2, त्याचे नंबर ऑफ मोल्स आताच काढले आपण. टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5च आहेत. ओके, हे जशाल तसंच ठेवलंय मी, पुढं आपल्याला याचा यूज करायचा आहे. त्याच्यानंतर निऑनचे पहा, N3 आहे, N टोटल 2/5. सिम्पल आहे. आणि लास्ट स्टेप पहा, कॅल्क्युलेट द पार्शियल प्रेशर. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द पार्शियल प्रेशर, कसं कॅल्क्युलेट करायचं पहा. सो आपला हा फॉर्म्युला P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल आहे. मग आता पार्शियल प्रेशर आपण जस्ट कॅल्क्युलेट केलं, 1/5 आहे, कशाचं आहे, N2 साठी आहे. आणि हे टोटल प्रेशर तर आपल्याला कॉमन आहे 20 आहे, 5 चौक 20, 4 बार. सिम्पल आहे अशा पद्धतीने आहे. त्याच्यानंतर P2 आहे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हिलियम. ठीक आहे, त्याची मोल फ्रॅक्शन आताच काढली आपण, 2/5 इंटू 20 आहे, 5 चौक 20, 4 2 8, 8 बार आहे. आणि P3 निऑनचं अशा पद्धतीने 2/5 इंटू 20
8 बार 8 बार. ओके, तर अशा पद्धतीने आपल्याला पार्शियल प्रेशर्स कॅल्क्युलेट करता येतात 3 स्टेप्समध्ये. ओके, तर अतिशय सिंपल सोपा न्यूमेरिकल आहे. त्याची प्रॅक्टिस करा. तुम्ही हे लिहून काढा. न्यूमेरिकलचं बुक तुमचं मेंटेन करा. हे तुम्हाला पाहायला सोपं जाईल पुढं. ओके, 12वीला उपयोगी आहे हे सर्व. सो what we have learned now, see in this video, that is one of the important gas law, Dalton's law of partial pressure. पहा, सोपा आहे, सिंपल आहे. थोडंसं व्यवस्थित पाहून घेतलं आहे. त्याची मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन, त्याच्यानंतर पार्शियल प्रेशर आणि मोल फ्रॅक्शन मध्ये रिलेशन काय आहे ते पाहिलं. आणि फायनली हाऊ टू डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर्स आणि इंडिव्हिज्युअल गॅसचे पार्शियल प्रेशर्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे आहे त्या पद्धतीनं मग हा न्यूमेरिकल आपण पाहिला 3 स्टेपमध्ये सॉल्व्ह करता येतो. अशा प्रकारचे न्यूमेरिकल्स असतील तर सॉल्व्ह करा. ओके, सो वी स्टॉप हिअर. सो बाय.